پاکستان کی عوام نے سڑکوں کے لیے اور اپنا سیوریج ڈلوانے کے لیے اور اپنی بجلی لگوانے کے لیے بھی ووٹ نہیں کیا، لیکن یہ ووٹ ہضم نہیں ہوا پاکستان کے پڑھے لکھے لوگوں سے۔ محمد مالک اینکر پرسن ہیں، انہوں نے ایک خبر دی تھی NA 154 لودھراں 1۔ مسلم لیگ نون کے لوگ اتنے عقل مند، اتنے سمجھدار اور اتنے کوالیفائڈ ہیں کہ وہ صرف 1.25 لاکھ ووٹوں میں سے صرف 454 ووٹ غلط ڈالتے ہیں۔ محمد نواز شریف صاحب نے پچھلے الیکشن میں کہا تھا کہ میں پہلے نظریاتی نہیں تھا لیکن میں اب نظریاتی ہو گیا ہوں۔ السلام علیکم دوستو، پاکستان کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کا پاکستان کی ان پڑھ عوام سے ہمیشہ ایک شکوہ تھا کہ یہ ووٹ دیتے ہیں چند روپوں کی خاطر، 10 کلو کے آٹے کی خاطر کبھی یہ ووٹ دے دیتے ہیں، اور کبھی کبھی تو کہا جاتا تھا کہ بریانی کی ایک پلیٹ کے لیے ہماری عوام ووٹ دے دیتی ہے۔ لیکن اس دفعہ 2024 والے الیکشن میں عوام نے، اور خاص کر جو ان پڑھ اور کم پڑھی لکھی عوام نے، یہ شکوہ تو پڑھے لکھے لوگوں کا دور کر دیا، اور انہوں نے ووٹ نہ تو 10 کلو کے آٹے کے لیے دیا، نہ انہوں نے ووٹ دیا بریانی کی ایک پلیٹ پہ، نہ انہوں نے ووٹ دیا چند روپوں کی خاطر، بلکہ یہ تو بڑی چھوٹی بات ہے، پاکستان کی عوام نے سڑکوں کے لیے اور اپنا سیوریج ڈلوانے کے لیے اور اپنی بجلی لگوانے کے لیے بھی ووٹ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ووٹ کیا اپنی مرضی سے۔ اور پوری دنیا میں یہی اصول ہے، آپ جتنا مرضی کوستے رہے لوگوں کو، جمہوریت کا مطلب تو یہی ہے، جو جمہوریت رائج ہے ابھی پوری دنیا میں، کہ ہر بندہ اپنی مرضی سے ووٹ دیتا ہے۔ اور پاکستان میں 2024 کے الیکشن میں پہلی بار ایسے ہوا کہ عوام نے ان ساری چیزوں کی وجہ سے ووٹ نہیں دیا، بلکہ میں کچھ چیزیں چھوڑ گیا، تھانہ اور کچہری کے کام کروانے کے لیے بھی عوام نے ووٹ نہیں دیا، بلکہ عوام نے اپنی مرضی سے ہی ووٹ دیا۔ لیکن یہ ووٹ ہضم نہیں ہوا پاکستان کے پڑھے لکھے لوگوں سے، اور خاص کر ان پڑھے لکھے لوگوں سے جو کہ پاکستان کا نظام چلا رہے ہیں۔ تو کون نظام چلا رہے ہیں؟ ہمیں پتہ ہی ہے کہ نظام چلاتے ہیں جو بیوروکریٹس ہیں، وہ نظام چلا رہے ہیں، اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ۔ سیاستدان اس کا وقتی طور پہ حصہ بنتے ہیں، ہر دفعہ آپ کو پتہ ہے نئی حکومت آتی ہے، وہ عارضی طور پہ اس نظام چلانے کا حصہ بنتے ہیں، لیکن سیاستدانوں کا اتنا رول نہیں ہوتا جتنا یہ جو سو کالڈ سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، بیوروکریٹس، اور ان کے بعد جو نیم کوالیفائڈ لوگ ہیں، یعنی کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ والے۔ وہ نیم کوالیفائڈ ہیں کیونکہ انٹر کر کے بھرتی ہو جاتے ہیں، باقی تعلیم ان کی ڈیورنگ سروس ہوتی ہے، تو وہ تو خیر اتنے پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، لیکن یہ نیم کوالیفائڈ اور ہائیلی کوالیفائڈ، نیم کوالیفائڈ یعنی کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ، اور ہائیلی کوالیفائڈ یعنی کہ یہ بیوروکریٹس، یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو یہ ہضم نہیں ہوئی پاکستانی عوام کی بات، اور اس کے بعد بہت سارے حلقوں کے نتائج تبدیل کر دیے گئے۔ آپ کو پتہ ہے رات کو پاکستان تحریک انصاف جیت رہی تھی، اور صبح کو جب رزلٹس دیے گئے، بلکہ اگلی صبح تو دیے ہی نہیں گئے، اس کے بعد جو رزلٹس دیے گئے 1-2 دن کے ڈیلے کے بعد، تو اس میں پی ٹی آئی جو ہے وہ میجورٹی حاصل نہیں کر سکی، اور مسلم لیگ نون کو ان کی کافی سیٹیں جتوا دی گئی، خاص کر پنجاب میں، اور کراچی میں ان کی کافی ساری سیٹیں MQM کو جتوا دی گئیں۔ لیکن یہاں پہ بھی بات ختم نہیں ہوئی، اس کہانی کا تو آپ سب کو پتہ ہے۔ اب اس کے بعد محمد مالک ایک اینکر ہیں، پاکستان کے محمد مالک اینکر پرسن ہیں، انہوں نے ایک خبر دی تھی کہ یہ پلان بنا ہے کہ 10 حلقے ایسے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف سے لے کے مسلم لیگ نون کو مزید دلوا دیے جائیں گے ری کاؤنٹنگ میں۔ اور ان کی یہ جو خبر تھی، یہ 20% آج کے دن تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ 20% تک یہ خبر سچ ثابت ہو چکی ہے۔ 2 حلقے ایسے ہیں جن میں ری کاؤنٹنگ ہوئی ہے، ایک حلقے میں ری کاؤنٹنگ ہوئی تھی فیبرری کے مہینے میں، اور ایک حلقے میں ری کاؤنٹنگ ہوئی ہے ابھی مارچ کے مہینے میں 2-3 دن پہلے۔ تو 2 حلقے ان کو جتوا دیے گئے۔ میں اس پہ اس لیے تھوڑا لیٹ ویڈیو بنا رہا ہوں، لیکن بنا اس لیے رہا ہوں کہ یہ بات رجسٹر ہو جائے، کیونکہ اس پہ اس طرح سے بات نہیں ہو رہی، نئی خبریں آ جاتی ہیں پاکستان میں تو یہ بات پھر دب جاتی ہے۔ لیکن یہ بہت بڑی گیم ڈالی گئی ہے کہ اب جو پی ٹی آئی کی جیتی ہوئی سیٹیں ہیں وہ دوبارہ مسلم لیگ نون کو دلوائی جا رہی ہیں ری کاؤنٹنگ میں۔ اور جو میں نے 2 حلقے بتائے ہیں ان میں سے پہلا حلقہ ہے لودھراں کا، جہاں سے عبد الرحمن کانجو ہارے تھے اور پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ فراز نون جیتے تھے، لیکن جب ری کاؤنٹنگ ہوئی تو یہ جیت گئے کانجو صاحب۔ اور دوسرا حلقہ ہے گجرانوالہ کا، جہاں پہ مسلم لیگ نون کے اظہر قیوم نارا ہارے تھے، اور بعد میں ری کاؤنٹنگ میں ان کو جتوا دیا گیا۔ تو ہم ان دونوں حلقوں کے پہلے والے رزلٹ دیکھتے ہیں اور بعد والے رزلٹ دیکھتے ہیں، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح ہماری ریاست کا جو ایم ہے نا، جو موٹو ہے، وہ صرف اور صرف 2 نمبری بن گیا ہے۔ اب جس ریاست کا ایم اور موٹو ہی 2 نمبری بن جائے، وہ ریاست ترقی کیا کرے گی؟ تو ہم ان کے پہلے رزلٹ دیکھتے ہیں۔ آپ لودھراں کا پہلا رزلٹ دیکھیں جس میں فراز نون کو جتوایا گیا تھا، جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ہیں۔ یہ رزلٹ آپ کے سامنے دیکھیے گا، یہ جناب رزلٹ ہے جس میں دیکھیں لکھا ہوا ہے رانا یہ پہلے بلکہ حلقے کا نام دیکھ لیتے ہیں، NA 154
लोधरा 1। और आगे नीचे देखें जो जीते हैं वो हैं राना मोहम्मद फराज नून, और इनके वोट हैं 1,34,937। आगे इनके इंडिपेंडेंट लिखा हुआ है, क्योंकि पीटीआई को कोई सिंबल नहीं मिला था इसलिए इंडिपेंडेंट लिखा हुआ है। और दूसरे नंबर पे आए थे मुस्लिम लीग नून के अब्दुल रहमान खान कांजू, और इनके वोट हैं 1,28,438। यानी कि अगर आप काउंट करेंगे तो 6,500 वोटों का फ़र्क है, 6,500 वोटों से अब्दुल रहमान कांजू हारे हैं। अब उसके बाद होती है यहाँ पे रिकाउंटिंग। अब आप रिकाउंटिंग देखें, ये भी मैं आपके सामने न्यूज़ डिस्प्ले कर रहा हूँ, आप देखिएगा। ये जनाब रिकाउंटिंग हुई, और इसमें देखिए लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू आर.ओ. आमर नज़ीर खिचीज अनाउंसमेंट, कांजू सिक्योर्ड 127,984 votes, while Noon obtained 120,683 votes. Kanju's 455 votes were declared invalid, while Noon's 14,254 voters were found to be invalid. अब आप इसे देखें कि ये तो मजाक है ना, मतलब कि मैं दोबारा से आपके सामने ख़बर डिस्प्ले करता हूँ और आपको इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। आपने देख तो लिया होगा, लेकिन मैं दोबारा से थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करता हूँ। दोबारा इस खबर को देखिएगा जनाब। देखें कि 1,27,984 वोट बने हैं कांजू साहब के रिकाउंटिंग के बाद। नून साहब के बने हैं 1,20,683 वोट। और आगे जो जिसको मैं मजाक बोल रहा हूँ वो देखें कि कांजू साहब के रिजेक्टेड वोट्स हैं सिर्फ 454, सिर्फ 454 वोट हैं कांजू साहब के रिजेक्टेड। और जो फराज नून के रिजेक्टेड वोट्स हैं वो हैं 14,254। अब दो नंबरी में भी 54 का इंसान लगाना नहीं भूली ये दो नंबरी करने वाली इलेक्शन कमीशन के। यहाँ पे आप देखें किस किस्म का मजाक हुआ है कि एक पार्टी के वोटर्स इतने गए गुजरे हैं, इतने वो अनपढ़ हैं और इतने बेवकूफ़ हैं कि उन्होंने 14,000 वोट मुस्तरद कर दिए, यानी पीटीआई के लोग। और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के लोग इतने अक्लमंद, इतने समझदार और इतने क्वालिफाइड हैं कि वो सिर्फ 1.25 लाख वोटों में से सिर्फ 454 वोट गलत डालते हैं। और मैं आपको यहाँ पे एक और मज़े की बात बताऊँ कि जितने सर्वेज़ हुए हैं उन सर्वेज़ में आप जिस मर्ज़ी सर्वे को उठा के देख लें जो इलेक्शन से पहले हुआ है, उसमें ये बात वाज़े है कि जो पीटीआई का वोटर है वो पढ़ा लिखा है, वो क्वालिफाइड है, और जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का वोटर है वो या तो अनपढ़ है या कम पढ़ा लिखा है। तो ये अनपढ़ और कम पढ़े लिखे लोगों ने सिर्फ 454 वोट गलत डाले जो मुस्तरद हो गए, और जो हाईली क्वालिफाइड लोग हैं उन्होंने 14,000 से ऊपर वोट गलत डाल दिए और वो मुस्तरद हो गए। और ये आपको मैं एक और बात यहाँ पे बताऊँ कि मुस्तरद वोटों को एक टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जो दो हल्के हैं दोनों में मुस्तरद वोटों की वजह से ही दूसरे कैंडिडेट को जितवाया गया है। हालांकि पहले ये कई बार कोर्ट भी कह चुकी है कि अगर मुस्तरद वोटों की तादाद ज़्यादा हो और जीत का मार्जिन कम हो तो इसका मतलब है कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है। तो ये जो दोनों हल्के हैं इनमें यही हुआ है। इस हल्के में जैसे मैंने आपको बताया, आपने देखा कि 14,000 से ज़्यादा है मुस्तरद वोट इनके फराज नून के जिनको हरवाया गया, और दूसरे के सिर्फ 454 है। और फ़र्क कितना है ये भी देखें आप कि दोबारा जीत का फ़र्क कितना है। दोबारा ये इनका जीत का फ़र्क है जनाब तकरीबन 7,000 वोटों का। अब आप देखें कि मुस्तरद वोट 14,000 और जीत मुस्तरद वोटों से भी हाफ वोटों पे हुई है, यानी 7,000 पे जीत है। अब हम दूसरा हल्का देखते हैं जो गुजरांवाला का हल्का है, जहाँ पे पहले अजहर कयूम नारा हारे थे और जो पीटीआई के हिमायत याफ्ता हैं वो जीते थे। तो वो हल्के का भी आप पहले पहला रिजल्ट देखें, जो पहला रिजल्ट अनाउंस किया गया था जिसमें पीटीआई के उम्मीदवार को जितवाया गया था। तो ये आपके सामने रिजल्ट है, देखें NA81 गुजरांवाला 5। इसमें जो विनर हैं ये चौधरी बिलाल इजाज़ हैं जिन्होंने 1,17,717 वोट लिए थे और ये पीटीआई के हिमायत याफ्ता थे। और अजहर कयूम नारा ने लिए थे 1,09,926, ये PMLN के दूसरे नंबर पे थे। अब आप देखिए जनाब जो रिकाउंटिंग हुई है उसका रिजल्ट। तो अब मैं आपके सामने इसमें भी रिकाउंटिंग में मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट को जितवाया गया है। तो मैं अब आपके सामने न्यूज़ डिस्प्ले कर रहा हूँ जिसमें रिकाउंटिंग के बारे में लिखा हुआ है, ये देखिएगा। ये जो न्यूज़ है आपके सामने, इसका आपने सेकंड पैराग्राफ देखना है। तो सेकंड पैराग्राफ को देखें कि PMLN's नारा emerged victorious due to the significant increase in rejected votes during the recounting process. The number of rejected votes rose from 7,141 to 17,786 during the recount. अब यहाँ पे देखें कि क्या हुआ है। यहाँ पे जनाब पहले 7,000 मुस्तरद वोट थे, उनको बढ़ा के 17,000 कर दिया गया है।
7,000 मुस्तरद वोटों को बढ़ा के 17,000 कर दिया गया है। तो जैसे मैंने पहले आपको अभी चंद मिनट पहले कहा था अपनी इसी वीडियो में कि ये जो मुस्तरद वोट है ना, इनको एक टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है पीटीआई को सप्रेस करने के लिए या मुस्लिम लीग नून को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। तो इस हल्के में भी यही हुआ है। अब हम जीत का मार्जिन देखते हैं, मैं आपके सामने जीत का मार्जिन भी डिस्प्ले करता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं, हम ये सारी न्यूज़ नहीं पढ़ते हैं, आप ये लास्ट पे देखें, लिखा हुआ है, ये जीत का मार्जिन है। 3201 वोटों से जीते हैं जनाब ये अजहर क्यूम नारा और चौधरी बिलाल इजाज हारे हैं। लास्ट में 3201 लिखा हुआ है, आप लास्ट लाइन में देखें 3201 वोटों का फ़र्क है। और पहले जो मैंने मुस्तरद वोट दिखाए थे आपको, वो 17,700 से ऊपर वोट मुस्तरद हैं। जीत कितने से है? 3200 से। और मुस्तरद वोट कितने हैं? 17,000। तो वही बात आ गई कि मुस्तरद वोट बहुत ज़्यादा है और जो जीत का मार्जिन है वो बहुत कम है। तो मालिक साहब की खबर मैंने शुरू में बताया 20% सही साबित हो चुकी है, शायद 80% भी आगे सही साबित हो जाए। और इस सारी बात में जो जिन पे सबसे ज़्यादा अफसोस हो रहा है ना, मुझे और बहुत सारे लोगों को, वो हैं मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने पिछले इलेक्शन में कहा था कि मैं पहले नज़रियाती नहीं था लेकिन मैं अब नज़रियाती हो गया हूँ। उनको शर्म आनी चाहिए कि ये चंद महीने की हुकूमत, क्योंकि इस हुकूमत ने चंद महीने से ज़्यादा चलना नहीं है, चंद महीने की हुकूमत लेने के लिए उन्होंने अपने आप को इतना गिरा लिया है कि जो एक लीडर का कैलिबर था वो खो चुके हैं। क्योंकि वो एक मिसरा है ना कि शामिले जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। तो अगर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस जुर्म में शामिल ना होते तो ऐसे कभी भी ना करते, ये भीख की सीटें वो ना लेते, ये चोरी की डकैती की सीटें ना लेते। और इस सारी वीडियो बनाने का जो लुब्बे लुबाब है ना, वो जो मैंने अल्फाज बोले थे मैं वही बोल के एंड करना चाहता हूँ कि अगर रियासत का मोटो ही दो नंबरी बन जाए, अगर रियासत का मोटो ही चोरी बन जाए, डकैती बन जाए, दो नंबरी बन जाए, तो फिर वो रियासत तरक्की क्या करेगी। यही वजह है कि हर आने वाले दिन में पाकिस्तान के हालात अनफॉर्चुनेटली मज़ीद ख़राब हो रहे हैं। तो अगर रियासत चाहती है कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हों तो वो दो नंबरी छोड़ दे, चोरी छोड़ दे, डकैती छोड़ दे, तो फिर इंशाल्लाह ताला हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे।